परम सत्कारयोग उपस्थित साध संगत जी, सब अपनी अपनी रसना नूं पवित्र करिए। गज के आखिए धन श्री सतगुरु नानक देव जी। नाम तारी हिरदे सम्राट सतगुरु नूं याद करिए। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। तुसी हाजिर नाजर सब थां हो, सतगुर उदय सिंह प्यारे जी। है मेहर तुसां दी संगत ते, संगत है तुसां सहारे जी। सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आप जी श्री सतगुरु नानक देव जी का इतिहास सरवण कर रहे सी। इतिहास इत्थे पहुँच चुका सी। सतगुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी नूं आख्या कि आपां कीर्तन करन दे लई कोई साज ना ले लीए। गुरु साहब ने रबाब का हुक्म किया। बेबे नानकी जी ने 7 रुपये दिते उस रबाब नूं खरीदण वास्ते। ते मरदाना जी बहुत ढूंढिया पर कितों रबाब चंगी रबाब ना मिली। फिर गुरु साहब नूं अर्ज की उन्होंने कि रबाब कितों नहीं मिल रही, चंगी रबाब नहीं मिल रही। फिर गुरु साहब ने हुक्म किया कि तुसीं फरंदा रबाबी कोल जाओ, उन्हां कोलों तुहानूं रबाब मिलेगी। जदों मरदाना जी फरंदा जी नूं जाके मिलते ने, उन्हां कोलों रबाब की मंग करते हैं कि मैनू गुरु नानक देव जी ने तुहाडे कोल भेजिया सी। वो रबाब लैके नाल आउंदे ने। वो आण के गुरु साहब के चरणों दे विच रबाब मत्था टेक दिंदे ने। जदों वो रबाब मत्था टेक दिंदे ने, गुरु नानक देव जी मरदाना जी नूं हुक्म करते हैं कि तुसीं इन्हां नूं बाहर तक छड्ड के आओ। मरदाना जी बाहर तक छड्डण लई जांदे ने। अगे अगे फरंदा जी जा रहे ने, मगर मगर मरदाना जी जा रहे ने। थोड़ी दूर जो जाते हैं की देखते हैं कि फरंदा जी अगों अलोप हो जाते हैं, उन्होंने दिसनों बंद हो जाते हैं। जदों दिसनों बंद हो जाते हैं, मरदाना जी बड़े हैरान होंदे ने। वो वापस जदों वापस आउंदे ने, आण के गुरु साहब नूं अर्ज करते हैं कि मेरे नाल ते इस तरह का कौतक होया है। फरंदा जी मेरी अखां दे सामने ही अलोप हो गए। गुरु साहब ने हुक्म किया कि वो देवते सन, वो गंधर्व सन। फरंदा जी जिहड़े सन ते जिहड़े गंधर्व हुंदे ने, वो देवतियां दी नगरी विच जिहड़े कीर्तन करते ने, राग गाउंदे ने, उन्हां नूं गंधर्व आख्या जांदा है। ते जिहड़ी वो रबाब दे के गए सन, मरदाना जी ने हत्थ विच रबाब फड़ लई ते उन्हूं सुर करन दी कोशिश करन लगे। गुरु साहब ने हुक्म किया कि इनू सुर करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि ज्यों ज्यों सुर करते सन वो रबाब त्यों त्यों बसुरी हो जाती सी। गुरु साहब हुक्म किया कि ये रबाब अपने आप सुर होएगी, तुसी सुर नहीं करनी। गुरु नानक देव जी ने रबाब वजाउणी भी आप दसी सी मरदाना जी नूं, ते राग करना कीर्तन करना भी आप सिखाया सी। इस तो पहला मरदाना जी किते भी कीर्तन जां रबाब जां कोई होर साज नहीं सन वजाउंदे। साध संगत जी, जदों इस तरह सच पातशाह जी किरपा की, फिर नाल बचन किया मरदाना जी नूं कि बाणी आईए रबाब वजाओ। मरदाना जी रबाब वजाउण लग गए।
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਐਸੀ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪਿਆਸੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜਾ ਸੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਹ ਰਬਾਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, 3-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਡਤ ਭੇਜਿਆ ਮਗਰ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬਾਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਛਕ ਲਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਰਮ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ,
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਤ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੋ ਤਨ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਓ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, 760 ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਬਣੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਡੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਨਾਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 200-200, 300-300 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। 500-500 ਸਾਧੂ, ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ 20 ਰੁਪਈਏ 30 ਰੁਪਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਏ 30 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਪੜਨ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲਾਲੋ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਮਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਭਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ 10 ਰੁਪਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟੇਕਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਐਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਐਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਵੋ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਸੀ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੜੇ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਆਣ ਕੇ ਚੰਦਰਪਾਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਚੰਦਰਪਾਣ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਪਾਣ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਤੇੜ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਰਬ ਪਾਣੀ ਤਨਕੇ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਸਨ। ਆਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਬਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰੇ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੁਲਸਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਬਾਲਮ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਏ। ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, कैसे अब प्रेम कर प्रभु को जगाऊं मैं, आवाज़ दे बुलाऊं जाके हाथ से हिलाऊं हाथ, हाथ है अशुद्ध हाथ कैसे क्या लगाऊं मैं, खटिया के आस पास घूम घूम कहने लगी, जाग मेरे प्रभु तोहे कब की जगाऊं मैं। ते सोच 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 अंत सोच सोची बालम जी, चरणों के साथ जीव अपनी कसाऊं मैं, चरण बोसे गुरु के जब मौला की मस्ती पा गई, खादम से हुई खुदा अब अल्लाह की हस्ती पा गई, मैं तू के झगड़े मिट गए अब तू तू करती तू हुई, पूंजी खुदा के घर की महंगी थी सस्ती पा गई। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਲਸਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆ, ਠਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਆਖੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਲੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਖਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਵ ਉਲਟੀ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਦਿਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਾ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿੱਝਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭਿਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਭਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਵਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਰਚਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਣੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਜਮਾਨ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਕੋਲ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖਾ ਲੈ, ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਬਚਨ ਮੰਨ, ਇਹ ਖਾ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣੀ ਖਾ ਲੈ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਧੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਸੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।